بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی اکرم ہے. آپ نور حسین بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں میں نور حسن بول رہا ہوں. کیا نام بولا آپ نے؟ اکرم؟ جی اکرم ہے میرا نام. بھائی جان جی میں تلنگانہ اسٹیٹ محبوب گڑھ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں. جی آپ سے ایک معصومانہ سوال تھا نور حسین بھائی. ہیلو. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان کہ جی آپ کا مسلک کیا ہے؟ جی 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 برابر پیش کرتا ہوں میں. جی میں کیا وہ تقلید نہیں کرتا، تقلید کو حرام سمجھتا ہوں عقیدے کے مسئلے میں. تقلید کو حرام سمجھتے ہیں؟ عقیدے کے مسئلے میں. اچھا، جی تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ عقیدہ کیا ہے اور کون کون سی تقلیدیں حرام ہے، کون کون سی تقلید کریں گے تو حرام ہو جائے گا. تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. جی عقیدے کے مسئلے میں تقلید کرے تو یہ حرام ہے اور مطلق تھوڑی سی وضاحت تقلید کر یہ جائز ہے. جی تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے. مطلق تقلید جو ہے وہ جائز ہے اور عقیدے میں تقلید کرنا حرام ہے. تو عقیدے میں جیسے کون کون سی تقلید حرام ہو جائے گی؟ علم غیب. تو علم غیب تقلید کا ہوئی؟ علم غیب تو عقیدہ ہے نا. وہی تو بتا رہے ہوں، جیسے کہ علم غیب میں تقلید کرنا حرام ہے بتا رہا ہوں. یہ پہلی بات ہوگی عقیدے کے اس میں. اچھا آپ عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں؟ نہیں میں طالب علم ہوں. تو کال کاٹ کے جلدی چلے جائیے. جی کال کاٹ کے جلدی چلے جائیے. کال کاٹ دیجیے جلدی سے. جی آپ عالم ہیں؟ میں بھی طالب علم ہوں، مگر جی سوال مطلب تم نے بےہودہ سوال کر دیا. کون سا؟ یہی کہ عقیدے میں تقلید کرنا جو ہے وہ شرک ہے اور حرام کہا میں نے. حرام کام. حرام کہا میں نے، شرک کب کہا میں نے؟ اچھا حرام کہا ہے. اچھا تقلید کرنا حرام ہے. تقلید کا نہیں ہے. میں آپ میری بات سن لیجیے گا. میں نے آپ کو کال کیا تھا اس وجہ سے کال کیا تھا کہ میں ایک سوال کروں آپ سے. میں کیوں کروں سوال؟ کیوں کرو گے؟ جی سوالوں کی خالی گٹھری باندھ کے آتے ہو. جی ارے سوالوں کی جو تم گٹھری باندھ کے لے کے آتے ہو، صرف پٹلیاں باندھ کے لے کے. میرا ایک بریلوی بھائی ہے تو اس نے مجھے ایک سوال کیا تھا کہ میرا بھائی نور حسین بھائی کو کال ملاؤ، تو میں نے کال میں آ کے غلط کیا کیا میں نے؟ ارے تم سوالوں کی گٹھری باندھ کے لے کے آتے ہو. جب بھی دیکھو تو سوالوں کی گٹھری باندھ کے لے کے آتے ہو. تم کو صرف سوال کرنا آتا ہے، سوال کا جواب دینا نہیں آتا. جی بھائی میرا بریلوی بھائی سوال کرے گا اس کا. بریلوی بھائی کرے گا اور یہ ایک بھائی کرے گا. میں کہہ رہا ہوں صرف جو ہے تم جو گٹھری باندھ کے لے کے آتے ہو سوالوں کی. امجد بات کر رہے. السلام علیکم. ہاں کون؟ جی میں محمد امجد بول رہا ہوں. اچھا کہاں سے؟ میں تلنگانہ اسٹیٹ سے بول رہا ہوں. تلنگانہ اسٹیٹ سے. اچھا تو بریلوی سوال تھا. یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑا پیچیدہ سوال کر رہے ہیں اور یہ پیچیدہ بھی نہیں ہے، بڑا آسان سوال ہے. ٹھیک ہے مگر انہوں نے اس کو پتا ہے کیا بولے؟ عقیدے میں تقلید جو ہے وہ حرام ہے اور ویسے مطلق تقلید جو ہے وہ جائز ہے. اس کی تھوڑی سی تعریف کر کے ذرا مجھے دکھا دیں کہ ایک تقلید جو ہے وہ شرک ہے اور ایک تقلید جو ہے وہ اس طرح حرام ہے. تو میں نے ان سے یہی پوچھا ہے کہ وہ کون کون سی تقلیدیں ہیں جو حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ علم غیب کی تقلید حرام ہے. تو اس کی یہ تھوڑی وضاحت کریں گے انشاءاللہ بات ہوگی. اور علم غیب پر ہی بات کرنی ہے آپ کو یا کسی اور موضوع پر بھی بات کرنی ہے؟ ذرا بولیں. نہیں کسی اور سے بات کرنی. علم غیب پر ہی بات کرنی ہے نا؟ نہیں دوسری بات سے بات کرنا ہے. عقیدے پر ہی بات کرنی ہے نا؟ نہیں دوسرا سوال ہے. یار السی پہنتے ہو، پورا ادھر ادھر گھماتے ہو. میں کہہ رہا ہوں تم نے جو علم غیب کا موضوع چھیڑا ہے. جی میں نے علم غیب کا موضوع نہیں چھیڑا ہے. ملتا میری بات سنیے تھا. میں کہہ رہا ہوں تو یہ عقیدے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا
یہ حرام کیسے ہو گیا؟ تھوڑی سی وضاحت تو کریں کیسے ہو گیا حرام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا عقیدہ رکھنا یہ تو قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے. یہ ہم نے حرام نہیں کہا مول صاحب, آپ غلط سمجھ رہے ہیں, اس لیے تو آپ مولانا بات کہو مجھے, ٹھیک ہے, میرا نام لو. جی مول صاحب بول رہے ہیں نا آپ کو. میں نور حسن بول رہا ہوں, میں مولانا نہیں ہوں. مطلب چھوٹے موٹے تو مولوی تو ہوں گے. میں نے کہا نا جتنا کہا اتنا سنو. میرا نام لو نور حسن. جی نور حسن بھائی, ہاں میرا ایک مختصر سوال ہے, علم غیب کے تعلق سے نہیں ہے, دوسرا سوال ہے. دیکھو سوال تم کرو گے تو سوال میرا بھی, پہلے بات تو سن لو. میرے اصول ہوتے ہیں بات کرنے کے. جی جی ہاں, تم سوال کرو گے میں بھی سوال کروں گا. ایک سوال تمہارا ہوگا, ایک سوال میرا ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. جی آپ کہاں تک پڑھے لکھے ہیں؟ جی میں نے کہا نا, نہ میں عالم ہوں نہ مفتی ہوں. ارے بھائی طالب علم ہو نا, آپ نے کہا نا کہ طالب علم ہو. ہاں تو ابھی کہاں تک پہنچے ہو آپ؟ مطلب یہ مدرسے کا طالب علم بول رہے آپ؟ ہاں ہاں, آپ نے کہا نا طالب علم ہے. نہیں میں مدرسے سے تعلق نہیں ہوں, میں مطلب علم حاصل کرتا اچھا, ہوں. بغیر پڑھے لکھے جو ہے یہ سب اعتراض تم کر دیتے ہو, بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ اعتراض نہیں ہے, سوال ہے بس. سوال نہیں ہے جناب. اہل حدیث لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا اعتراض ہی ہوتا ہے, سوال نہیں ہوتا. پہلی بات میں آپ کو سمجھا. میرا بھائی امجد ہے, وہ آپ سے سوال کرے گا. امجد سوال کرے, بریلوی ہے وہ. جی سر ایک سوال تھا میرا, بس چھوٹا سا. میں کیسے یقین کروں کہ یہ سامنے والے بیچارے جو ہے وہ بریلوی ہیں؟ تھانوی جو کو کافر مانتے ہیں. ہاں بھائی امجد صاحب, تھانوی جو کو کافر مانتے ہیں اور ذاکر نائک کو کافر مانتے ہیں آپ؟ نہیں جی میں نے تو نہیں مانتا نا. مسلمان مانتے ہو؟ جی ہاں تو میں کیسے مانوں کہ تم بریلوی ہو؟ پیسہ مانو مطلب اس کا کیا سوال ہے؟ اعلیٰ حضرت کے فالوور تھا میرے کو, اعلیٰ حضرت کا فالوور ہوں میں. اعلیٰ حضرت کا فالوور تھانوی کو, ذاکر نائک کو, معراج ربانی کو, توصیف شیطان کو, ان کو سب کو کافر مانتے ہیں ہم لوگ. اچھا اچھا. جی ہاں. تو میں تو ان کا سنتا نہیں ہوں, سب میں ان کو فالوور تو نہیں کرتا ہوں. ایک سوال تھا نا, خیر ایک سوال آپ کا ہوگا, ایک میرا ہوگا. راضی ہے آپ اس پر؟ نہیں میں تو راضی نہیں ہوں, مجھے تو علم نہیں اس کے بارے میں. ایک چھوٹا سوال تھا میرا, ہاں. آپ کیا اس کا جواب دے سکتے ہو؟ تم سوال مجھ سے کر ہی کیوں رہے ہو؟ جب تم بریلوی ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ اہل حدیث کرے گا نا مجھ سے پھر سوال, اگر کوئی سوال کرنا ہے تو. نہیں میں نے اس سے پوچھا, نور حسن بھائی میرا بھائی. ہاں جی میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ جیسے کہ سورہ فتح آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے اور پچھلے تمام خطائیوں کو معاف کر دیے ہیں. کر دیے ہیں؟ ایسا کہاں لکھا ہے کر دیے ہیں؟ جی سورہ فتح آیت نمبر 2. ہاں تو دکھاؤ مجھے, ایسا لکھا ہے کہ کر دیے ہیں. جی جی بالکل آپ کو دکھا سکتا ہوں. دکھاؤ. میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں گا آپ کے واٹس ایپ پہ. ہاں بھیجو. جی اور اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے اگلوں کے اور پچھلوں کے خطا معاف کرے بلکہ ہے. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے معاف کر دیے, اب آپ کہہ رہے ہو معاف کرے نہیں کہا میں نے. امت, آپ میرا سوال اچھے سے سن لیجیے گا. تو سنیں گے ہم اچھے سے. جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ سورہ فتح آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے ان کے اگلوں کے اور پچھلوں کے خطا معاف کر دیے ہیں. پہلا ہوگا ٹھیک کر دیا ہے. جی ٹھہریے میں وہ نکال کے پڑھتا ہوں کنز ایمان کا ترجمہ. آپ ہاں ادھوری بات کیوں پیش کرتے ہو؟ جی آدھی ادھوری بات کیوں پیش کرتے ہو؟ جی یاد نہیں ہے تو دیکھتے پڑھو. نہیں جی ٹھیک ہے چلیے آپ کو اس میں کہیں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں. تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کارن سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. ٹھیک ہے, کارن سے لکھا. یہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہو, ہندی کا ہے کہ اردو کا؟ جی ہندی کا ہے. ہندی کا ہے. جی کیا نام ہے قرآن کا؟ کنز ایمان. اچھا جی اعلیٰ حضرت کا ہی ہے نا ترجمہ؟ ہاں آگے کی بات کرو. جی یہ کہاں آ گیا کہ کر دیے؟ وہی تو میرے بھائی, میں تو آپ نے کہا دیکھ کے پڑھو, میں نے دیکھ کے پڑھ دیا نا. دوبارہ پڑھو. تاکہ اللہ تمہارے کارن سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے,
اور بخشے اپنی نعمت تم پر پوری کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. یہ ترجمہ ہے. اچھا اچھا. یہ سورت نمبر کتنا ہے ذرا بتائیں گے؟ سورہ 48. سورہ 48. کیا چیز؟ سورہ 48. سورہ 48. جی جی. تو یہاں یہ کہا ہے، ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارن سے جی آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ یا خطا جی بخش دیے، معاف کر دیے. جی جی. تو یہ کہاں لکھا ہے یہاں؟ آپ نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے نا. کیا کرے اور کر دیے میں بڑا فرق ہے، بڑا انتر ہے. ٹھیک ہے چلیے کریے. تو میں سمجھا دوں آپ کو یہاں کیا لکھا ہے. جی جی برابر بالکل سمجھائے، ہمارا سوال ہی تھا. مطلب یہ ہے جناب. اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ اس چیز سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ لیتے ہیں. اگر وہاں انبیاء معصوم ہے یا گناہ گار؟ جی انبیاء معصوم ہے یا گناہ گار؟ جی انبیاء معصوم ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. معصوم کی تعریف کیا ہے؟ جی گناہوں سے پاک ہونا. اچھا چلیے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اپنی رحمت سے. ٹھیک ہے، باقی ہم انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے. جی جی معصوم نہیں کہہ سکتے. جی ہاں. باقی دو ذات ہے، ایک انبیاء اکرام کی ذات اور ایک فرشتوں کی ذات. ایک فرشتوں کی جماعت ہے اور ایک انبیاء رسولوں کی جماعت ہے. جی ٹھیک ہے. یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو معصوم عن الخطا ہے. جی جی جی. خطاؤں سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے نا. جی ٹھیک ہے، گناہ سے پاک ہے یہ دو جماعتیں. جی جی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. جی جی جی. بخشے یعنی بخش نہیں دیے بلکہ میدان محشر میں تمہارے سبب سے، تمہارے ذریعے سے، تمہارے وسیلے سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ بخشے. جی جی. ہاں تو بخشے گا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے صدقے، ہمارے نبی کے ذریعے. جی. ہمیں جو نجات ملے گی میدان محشر میں کس کے ذریعے ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلا بتا دی. جی ہے نا. بے شک ہم نے تم کو ہمیں کھلم کھلا فتح دی، یعنی روشن فتح دی. جی اس میں کوئی شک نہ ہو. بے شک کھلم کھلا فتح، روشن فتح. جی جی. تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. ہاں اور اپنی رحمت تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے. جی جی. جی. اچھا تو اس سے تو بھائی جان یہاں یہ مراد یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں. جی میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں. پھر وہی بات میں قرآن جیسے پڑھ رہا ہوں. جی جی میں صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں، سن لیجیے گا، اس کا آپ جواب دیجیے گا. اچھا دیکھیے. جی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو زیادہ نماز زیادہ پڑھتے تھے اور نبی کے پاؤں سوج جاتے تھے. پھر وہی بات. تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مکمل حدیث سن لیجیے گا نا آپ. آج میں آپ نے مجھے یہ بتائیے پہلے آپ نے عقیدہ پیش کیجیے. پہلے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس بات سے؟ پورا مکمل سن لیجیے گا نا. پہلے یہاں اپنا عقیدہ ظاہر کریں، بعد میں کچھ بات سنوں گا تمہاری. ہاں وہی ظاہر کر رہا ہوں، سنے تو معلوم ہوتا ہے. مطلب اس چیز سے آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حضور گناہگار تھے اس لیے زیادہ نماز پڑھتے تھے، یا زیادہ روتے تھے، یا زیادہ دعا پڑھتے تھے؟ میں نے کہا آپ مجھے یہاں عقیدہ ظاہر کریں نا، اس کے بعد کوئی بات کہیں. جی عقیدہ ظاہر کر. میں نے کب کہا حضور گناہگار تھے؟ کہا تھا کال کاٹ کے چلے جاؤ، کون سی مدد کرنا ہے. اب میرے بھی کچھ بات سنو گے، تمہارے سوال کا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے
अब मेरी भी आपको कुछ बात सुननी होगी। हेलो, मेरी बात ने तो मुकम्मल होने नहीं दिया आप। अरे मुकम्मल क्या, मुकम्मल होता है तुम्हारी बात, और क्या मुकम्मल होगी? कहाँ पे बात रखती हो भाई, पूरी सुना ही नहीं। तुम्हारे बात का नौकर हूँ मैं, आगे तो सुनता रहूंगा, जब जितनी बात तुम कहोगे उतनी सुनता रहूंगा मैं। अरे रे, तुम्हारे बाप का गुलाम हूँ मैं। अरे रे, अब तुमसे कहा था ना मैं कि एक बात तुम कहो, एक बात मैं कहूंगा, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं कहूंगा, तुम्हारा हो गया। अब मेरी बात सुनो आगे। तू मैंने वो आज आते हैं साहब पुटलिया बांध के सवालों की। अब एक सवाल मेरा सुनो जी, आपके 10 सवाल सुनूंगा, मेरा एक सवाल, ठीक है? ऐसी कोई देवबंदी औरत ने ऐसी कोई औलादी पैदा नहीं की है जो मेरे 10 सवाल सुन ले, एक ही में फैल जाएगा, एक ही में, समझे जी? देवबंदी का एक ही सवाल भारी होता है जी, ठीक है, आप एक तो कर लिए, 100 तो कर लिया, हम राजी हैं। अब ये बताइए, अब ये बताइए, तुम डॉक्टर जाकिर नायक को क्या मानते हो, पहले ये बताओ, मुसलमान या काफिर? जी, मैंने मतलब उनका दिल चीर के नहीं देखा, उन्होंने क्या फिर है। वही बात, कुछ बोले तो बोलेंगे ना, फतवा देंगे, मुसलमान है काफिर है। अरे जब उसे तुम मान ही नहीं रहे हो, पकड़ ही नहीं रहे हो, तो क्या बोलूं, उसके ताल्लुक से कोई सवाल ही नहीं करूंगा मैं तो ऐसा सवाल करूंगा जो तुम्हारे गले में हड्डी बन के अटके। जी, हमने क्या हड्डी अटका देता हूँ मैं गले में, अच्छे हो गए जी, माशाल्लाह, आपके मैंने बहुत बयाना सुने हैं। आपने कहाँ से सुन ली? यूट्यूब में धज्जियां उड़ा दी है आपने। देखो, देवबंदी तो है जो हमसे बात कर सके, मगर अहले हदीस वो एक रकात का भी नहीं है। अहले हदीस बात नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस के भी छक्के छुड़ा दिए हैं आप। मैंने देवबंदियों में तो कुछ इल्म है, देवबंदियों में तो कुछ इल्म है जो वो बात कर सके, मगर अहले हदीस में कोई जो है ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है जो बात कर सके। कोई ताकत नहीं है, वो लोग जाहिला हैं, ठीक है? जाहिला हो या कुछ भी हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो जाहिला है? जी, मैं उनको कह रहा हूँ, आपको नहीं कहा ना मैंने। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ना अपनी तरफ से, मैं नहीं कहूँगा ना। जी जी, मैं कह रहा हूँ वो नबी को नौज़बिल्ला वो ये कहते हैं, शैतान का इल्म नबी का इल्म बराबर कहते हैं, थोड़े देवबंदी ना। अच्छा, आप तो अहले हदीस है ना? जी, मैं कुरान और हदीस, मैंने अपना मुकदमा पहले पेश किया कि मैं कुरान और हदीस को फॉलो करता हूँ। इस दौर में जो आपकी जमात के आलिम है वो कौन कौन है? जमात के आलिम? हाँ, इस दौर में जो आपके आलिम है वो कौन कौन है? जो आपकी जमात के बड़े बुजुर्ग हैं वो कौन कौन है? जी, इब्ने अब्बास की तफसीर को मानता हूँ, और जो वही बात, इब्ने जरीर, ये सब बातें मेरे सामने मत लाओ, मेरे सामने कलर नहीं चलेगा। ये जो तुम्हारे आज के दौर में जो तुम्हारे आलिम है, किन किन को मानते हो? महराज रब्बानी हो गया, तौसीफुर रहमान हो गया, डॉक्टर जाकिर नायक हो गया, हाफिज इब्ने कसीर हो गया, हाफिज इब्ने कसीर ना, हाफिज इब्ने कसीर नहीं, इब्ने कसीर को जो हदीस के हवाले दिए ना। हाँ, मैं समझ गया, हाफिज इब्ने कसीर ये वही है जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है। इब्ने तैमिया नहीं, हाँ शागिर्द, जी, माशाल्लाह, सही। अरे जनाब, रग जानता हूँ मैं, समझे? माशाल्लाह, हाँ, तो जबरदस्त है जी। तो आपके ये बुजुर्ग है, बस ये एक ही बुजुर्ग है तो मर गए, अब और दुनिया में कोई जिंदा बाकी नहीं बचा? नहीं, बस तफसीर मानता हूँ मैं। तफसीर मानते हो नहीं मानते हो, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। इस दौर में कौन कौन जिंदा है जो आपकी जमात का है, जो आपकी जमात को चला रहा है? कोई है मौजूद? नहीं, जमात कोई भी नहीं। आप कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। तुम अकेले बचे हो? नहीं, अकेला नहीं। और मैं मेरे बारे में पूछ रहा हूँ, लोगों से मुझे ताल्लुक नहीं, लोगों के बारे में मुझे क्या पता, मुझे मेरे बारे में मालूम। कोई बात बता दो दोस्त। जी, बताइए। जिस जमात में खोट होती है या जिस खानदान में खोट होती है, जी, ठीक है, उसे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। जी। हाँ, आप भी नहीं अपना रहे हो? जी, मैं क्यों नहीं अपना रहे हूँ बोले तो इसीलिए नहीं अपना रहे हो कि मैं कहते हैं कि बरेलवी काफिर, बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर, अहले हदीस फिर वही बात, सब कहते हैं काफिर, किसको सुनूं मैं? किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को जो है लोगों के सामने अपनी बात पेश करते हैं, दूसरा हमारे सामने अपनी बात पेश करता है। तो जिसकी कुरान और हदीस के खिलाफ बात होगी वो काफिर है, जिसकी कुरान और हदीस के मुवाफिक हो गई वो मुसलमान है। जी। हाँ, तो तुमने यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से अकीदा रखने वाले को हराम करार दिया। नहीं, अरे बात ये नहीं। नूर हसन भाई, मेरे प्यारे मदनी भाई, ये यार गैब के बाद ही नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ मैं समझ गया,
अरे यार आयत नंबर 2 के बारे में पूरी तफसीर चाहिए मुझे बस। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो उससे मुराद क्या है आपकी? मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ, तुम इधर उधर यार भाग रहे हो। अच्छा चलो, इस्माइल दहलवी को तो मानते हो? एक मिनट, सवाल पे आ गए, ठीक है सवाल करिए। इस्माइल दहलवी को मानते हो ना? जी मैं किसी को नहीं मानता हूँ, आप सवाल करिए। दुनिया में अकेले बचे हो? नहीं तो मुझे सवाल ही नहीं करना है, मैं किसी लावारिस से सवाल नहीं करता हूँ। मानता हूँ मैं, इब्ने जरीर को मानता हूँ, इब्ने कसीर को मानता हूँ, मैंने कहा ना। फिर से आप जाकिर नायक का फॉलोअर बोले तो मैं जाकिर नायक का नहीं होता, मैं इब्ने कसीर की जो उनकी तफसीर है, जो सही हवाले है, उनको मानता हूँ। अच्छा तो ये तफसीर इब्ने कसीर ये वही है ना, हाफिज इब्ने कसीर की? जी जी हाफिज इब्ने कसीर की है। अच्छा तो हाफिज इब्ने कसीर को आप मानते हैं, है ना? जी बताइए। हाफिज इब्ने कसीर को आप मानते हैं ना? जी जी। अच्छा तो आपके यहाँ वादे विसाल, किसी का वसीला लेना, किसी से मदद तलब करना, किसी से मदद मांगना, या आपके नजदीक, आपकी जमात के नजदीक क्या है? जायज है, नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, क्या है? जी ये आपका सवाल है? हाँ ये मेरा सवाल है। हाँ इसके बाद मैं कर सकता हूँ ना? अब ठीक है चलो आपका जवाब दे देता हूँ मैं। जी वसीला लेना बिल्कुल जायज है। जायज है जी, नबी करीम मगर अहले हदीस लोग तो नहीं मानते। जी मैंने कहा ना, मैंने अहले हदीस का जमात में होता हूँ जी, अहले हदीस की जमात मानता हूँ सिर्फ। अच्छा तो तारीख इब्ने कसीर में इस बात को, हाँ तारीख इब्ने कसीर में ही इस बात को लिखा गया है कि वादे विसाल यानी वादे वफात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया, उनसे मदद भी तलब की और उनकी मज़ार पे जाके बारिश के लिए दुआ भी की, और उनके जो चचा है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला उनका भी वसीला लिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सबूत दूंगा अहले हदीसों के ताल्लुक से। और एक किताब है देवबंदियों के बड़े पापा की, जो इस्माइल दहलवी है। जी इस्माइल दहलवी जो है ये क्या नाम है, बहुत पुराना है और मेरे ख्याल से इंडिया में देवबंदी और वहाबी दोनों का अब्बू है, पापा है। जी है ना? जी ये भी वसीले को जायज करार देता है और कुरान पाक की उसमें आयत भी शामिल करता है। जी चलिए आज पहली बार ऐसा अहले हदीस मिला है जिसने वसीले को जायज करार दिया है। जी वरना आज से पहले हर अहले हदीस यही कहता था कि नहीं वसीला जायज नहीं है, वसीला शिर्क है। नहीं बिल्कुल जायज है। जायज है ना? जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बिल्कुल जायज है, बिल्कुल। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और का वसीला, यानी सहाबा इकराम का वसीला, गैर नबी का वसीला? गैर नबी का वसीला तो मैं समझता हूँ कि जायज नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ईफों का और बच्चों का वसीला क्यों लिया? मतलब वाज़ेह तौर पे फरमाइए इसके बारे में। वाज़ेह तौर पर मैं ये फरमाऊं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को और बुजुर्गों को वसीला बनाते थे और दुआ मांगते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत के बुजुर्गों, ज़ईफ और बच्चों के जरिए से मतलब दुआ करते थे उनके वसीले से। आपकी बात को सीधा नहीं, आप मतलब छोटे बच्चों और बुजुर्गों, ज़ईफों के वसीले से दुआ करते थे मेरे आका उनके इंतकाल के बाद। मेरे आका, अरे यार मेरे आका अपनी जिंदगी में खुद कर रहे हैं, बच्चों को और बुजुर्गों को वसीला बना रहे हैं, उनके जरिए से दुआ कर रहे हैं। अच्छा वो मतलब वो यानी जिंदा थे, मतलब यानी फौत हो चुके थे बच्चे? कौन? अरे वो सब जिंदा थे। कमजोर लोग। मुझे ये पेश कीजिएगा, इंतकाल के बाद नबी ने किसी का वसीला लिया हुआ? किसके इंतकाल के बाद? जी मतलब साहबा इकराम या बुजुर्ग या बच्चों के या अच्छा एक मिनट, चलिए एक और नया सवाल उखड़ के आ गया। तो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए, विसाल कर गए, तो अब हुजूर का वसीला जायज है कि ना जायज है? जी बिल्कुल जायज है। तो फिर हुजूर तो विसाल कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जिंदा नहीं है ना जैसे आम इंसान जिंदा होते हैं, वो तो आला व आला हमारा नबी है। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे नबी तो फिर विसाल कर गए ना? नबी की बात और उम्मती की बात कंपेयर करना ये हराम है।
नबी तो फिर आला वही वाला बात, है। तो फिर तुमने ये सवाल कैसे खड़ा किया कि किसी के विशाल के बाद हुजूर ने वसीला लिया? जी हुजूर ये आपकी सवाल बात कैसे को खड़ा किया? मैंने- नहीं आपने कहा ना, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा था कि आप फौतशुदा की बात कर रहे हैं क्या, यानी जिंदों की बात करते हैं, इसलिए मैंने वो सवाल किया आपसे, समझे आप? बहरहाल पता नहीं आप क्या सुन रहे हो और क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। क्यों समझ में नहीं है? मैंने कहा कि मेरी समझ में इसलिए नहीं आ रही जब मैं ये कह रहा हूँ कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्गों का यानी रईस लोगों का, कमजोरों का वसीला लिया है। जी जी कमजोरों के वसीले से, बुजुर्गों के वसीले से दुआ की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए। जी हाँ, हम भी करेंगे ना। तुम्हारे इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आ रही। है, जो बुजुर्ग जिंदा है, जो बच्चे जिंदा है, उनसे भी हम दुआएं कराएंगे, अल्लाह के दरबार में दुआ करो, बेशक कराएंगे। चलिए, और कुछ कह रहे थे? जी अब मेरा सवाल होगा ना? बोलिए बोलिए, बस इतना ही सुनना था आपसे कि वसीला जायज है, आपने कह दिया जायज है। ठीक है। मेरा अब एक सवाल, थोड़ा 1 मिनट गौर से सुन लीजिएगा, आपको वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाएगी मेरी बात। कि सही बुखारी में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मतलब ज्यादा पढ़ते थे, इतना ज्यादा पढ़ते थे कि आपके पाँव मुबारक में सूजन और तड़क आ जाती थी। तो एक सहाबी ने फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो अल्लाह ताला ने अगले और पिछले तमाम खताएं को माफ कर दिए, फिर भी आप इतना इबादत क्यों करते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? बेशक। जी, ये एक हदीस हो गई। और अच्छा, दूसरी हदीस यहाँ मेरी भी सुन लीजिए। जी बताइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी 10 सहाबा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की बशारत अता की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला जन्नती फला जन्नती फला जन्नती फला जन्नती। जी 10 लोगों का नाम लिया एक ही जमात में। जी मालूम है ना? और फिर मुझे और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम के लिए ये भी कहा कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए फिर भी अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया है। जी तुम जन्नती हो। जी बेशक जन्नती है। समझे? जी समझ गया मैं। आप सवाल को बीच में हदीस और तो जब एक मिनट तो जब तुमने खुद पहले ही तस्लीम कर लिया कि नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, अनिल खता होते हैं, तो ये दोबारा से चुपिए फिर दोबारा से ये जुमला लाकर कि सहाबा ने ऐसा कहा, तो सहाबा इकराम तो ये भी जानते थे ना कि 10 सहाबा इकराम को जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मंजूरी आ गई है कि ये जन्नती है, और इनसे अगर अब कोई गुनाह भी हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इनकी पकड़ नहीं करेगा। जी उसमें मना तो ये क्यों तुमने नबी का नाम लेकर यहाँ जो ये इस्तेमाल कर रहे हो बात को, तो हम तो इस बात को यही मानते हैं, सुनिए, हम तो यही अकीदा रखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी होकर भी जी अपने रब की इतनी बंदगी करते हैं कि खुद सवाल करने वाले से कहने लगे कि क्या मैं अपने रब का महबूब बंदा ना बनूं? जी क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जी बेशक जी क्या मैं अपने रब की इबादत ना करूं? जी तो फिर इससे क्या साबित करना चाहते हैं? कोई बात? जी हाँ जी, इसलिए मैंने कहा आप बीच में बोलते जा रहे हैं तो मैं आपके मतलब एहतराम करके खामोश बैठ रहा हूँ। एहतराम की बात नहीं है दोस्त। जी आपने एहतराम की बात नहीं है। मिनट में पूछा, मैं जवाब दिया, और आप 1 मिनट के तुम यही कहना चाह रहे हो ना? कि जब बताइए मासूम अनिल खता है तो फिर उधर वो बात क्यों लिखी गई है कि अगलों के नहीं मेरा सवाल ये है, इसलिए मैंने कहा आपको 1 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद आप 10 मिनट बोले, मैं सुनूंगा, ठीक है? तो मेरा सवाल ये था कि वहाँ सहाबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपके यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले और पिछले तमाम खताएं को माफ करे, बल्कि वहाँ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमा रहे हैं। जी सुन रहे हैं आप? हाँ कौन फरमा रहे हैं? सहाबी फरमा रहे हैं, यानी सहाबी जो फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले खता माफ करे, ये कहाँ से फरमा रहे हैं? मेरा ये सवाल है। हेलो, फिर वही बात जी, आपको सवाल तो आप क्या मानते हो उस चीज से? वो हदीस मेरे पास भेज दीजिए।
جی بالکل وہ بھیجوں گا میں. भेज दो. वहाबियों की लिखी हुई है कि अहले सुन्नत वल जमात की लिखी हुई है? جی بخاری کی حدیث ہے. अरे बुखारी की है. मैं कह रहा हूँ अहले हदीसों ने लिखी है कि अहले सुन्नत वल जमात ने लिखी है? बात होती है कुछ वहाबी बना देते हैं कुछ, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के चैप्टर थे वो पूरे के पूरे गायब कर दिए हैं वहाबियों ने. जानते हो कुछ? हाँ भाई. हेलो. अरे दोबारा कॉल क्यों कर रहे हो मुझे तुम? अरे दोबारा कॉल क्यों कर रहे हो? दोबारा कॉल आने लगा मेरी तरफ तुम्हारा. अरे तुम दोबारा मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? कॉल चल रही है ना. हेलो. 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 लो पागल हो गए. कॉल चल रही है और दोबारा मुझे कॉल कर रहे हो. हेलो. ले जनाब.